کیا عمل ہوگا, کس طریقے سے ان سے بات چیت ہوگی, وہ آپ کے سامنے آتی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں اتنی سستی بجلی اگر دے رہا ہوں, اتنی سستی گیس دے رہا ہوں, ٹھیک ہے میرا ملک ہے میں دے رہا ہوں, لیکن پھر مجھے کم از کم اگر پیسہ نہیں ہے ان کے پاس تو مجھے سبسڈی دی جائے گی, میں آدھا بل دوں گا گیس کا بھی ریٹ کے مطابق اور بجلی کا بھی میرا پورا صوبہ, اور اس کے بعد یہ کٹوتی کرتے رہیں میرے ان پیسوں میں, مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے, لیکن مجھے پیسہ بھی چاہیے, مجھے ریلیف چاہیے, مجھے یہ ریلیف ان کو دینا پڑے گا, یہ میرا حق ہے, نہ یہ بھیک ہے نہ خیرات ہے. میں اپنا حق کیوں نہ مانگوں؟ میری عوام نے اگر ووٹ دیا ہے, مینڈیٹ دیا ہے, عمران خان کو دیا ہے, ہماری پارٹی کو دیا ہے, تو اسی لیے دیا ہے. اور اگر میں ان کے حق نہ لے سکوں اور ان کے حق کے لیے بات نہ کر سکوں اور حق لے کے نہ آ سکوں تو میرے خیال میں پھر کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. صوبے کے مالی مسائل کا ذکر کیا جو وفاقی ذمہ جو ہمارے جو صوبے کے بقائے جات ہیں, تو بہتر نہ ہوتا کہ آپ جب وزیر اعظم پشاور تشریف لائے تھے, آپ پشاور میں وزیر اعظم کا استقبال کرتے, آپ ان کے سامنے صوبے مقدمہ رکھتے, آپ وزیر اعظم سے نہیں ملے, اور آگے پھر آپ کے کیا ارادے ہیں کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ آپ نے رکھنا ہے یا جو سیاسی مخاصمت ہے اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہے نا ہمارا نظریاتی اختلاف, وہ تو رہے گا, سیاسی اختلاف ہے وہ بھی رہے گا. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے فارم 45 کے مطابق, اس صوبے میں بھی میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, پاکستان کے علاوہ پورے اس صوبے میں بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اس کے اوپر ہم آج بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہمارا اتوار کے دن جو ہے اس کے اوپر ہمارا پیسفل پروٹیسٹ بھی ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور ہمارا مینڈیٹ, یہ مینڈیٹ ہمارا نہیں عوام کا ہے, یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے جن کی وجہ سے پہلے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے. آپ نے دیکھا عمران خان کو جب ہٹایا گیا اس کے بعد کے ملک کے حالات آپ دیکھیں, ڈالر کا کیا ریٹ تھا. ہم چلیں گے, ہمارے جو حقوق ہیں, ہماری جو چیزیں ہیں صوبے کی, ان کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے, ہم بیٹھیں گے بھی صحیح, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت میں ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے اس طرح کا کہ ہمیں فوراً دے دو. ہم پاکستان کے حالات کو دیکھ کر, فیڈرل گورنمنٹ کے حالات کو دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ معاملات طے کرے گی. لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہمیں جو ہے وہ اسی طرح ہی پہلے کی طرح یہ کر کے کرتے ہیں اور لارے لپے دیے جائیں گے. لارے اشاروں میں ہم آنے والے نہیں ہیں. میرے صوبے کا جو حق ہے, میری عوام کا جو حق ہے, میں مانگتا ہوں بائی ہوک اور بائی کروک, مجھے دینا پڑے گا. ہاں, اس کے لیے بیٹھ کے معاملات طے کرنے کو بھی میں تیار ہوں. میں آپ کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو ریلیکس کرنے کو بھی تیار ہوں. اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے اس بات میں دیں, کچھ پیسے خیر ہے میری کٹوتی آپ کریں, لیکن میری بجلی کا جو یونٹ ہے وہ میں آدھا دوں گا. آپ پیسے کاٹیں, میرے قرضہ تو اتارنا ہے آپ نے میرا. اسی طرح گیس میں بھی آپ نے جو اتنی مہنگی کر دی ہے, میں 50% آپ کو دینے کو تیار ہوں. میری عوام جو ہے اس کو آپ یہ فیسلٹی اور یہ میں سبسڈی دوں گا اور یہ آپ کو دینی پڑے گی. تو میں ہر طرح کے معاملات کے لیے آئزی کے ساتھ, خاکساری کے ساتھ آگے چلنے کے لیے ریلیکس ماحول میں ان کو ہر طرح کی آفر دینے کو تیار ہوں. لیکن اگر ان سب باتوں کے بعد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ یا پہلے جس طریقے سے انہوں نے حرکات کی ہیں ہمارے ساتھ آپ کے سامنے ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ہم نے آگے بڑھنا ہے. میں پچھلی باتوں کو اگر ریپیٹ کرتا رہا ہوں, ان میں لگا رہا, تو میرے خیال میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ ایسی پالیسی اختیار کر کے ہمارا منہ بند کیا جائے گا, ہمارا راستہ روکا جائے گا, تو یہ ان کی بھول ہے. میں کلیئر بتا رہا ہوں, میں جب تک کرسی پہ بیٹھا ہوں میں کمپرومائز نہیں کروں گا, نہ اپنے صوبے پہ نہ اپنی عوام پہ. صاحب, یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی وفاق میں نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو خیبر پختونخوا آٹے کا بحران شدید ہو جاتا ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ خزانہ خالی ہے, صحت کارڈ کو بھی بحال کرنا ہے, یہ آپ نے رمضان پیکج بھی دیا, تو کس طرح مینج کریں گے آپ, کیونکہ یہ تو اربوں روپے اس پر لاگت آئے گی. دیکھیے جی, ہمارا جو خزانہ جو خالی, اللہ نہ کرے خالی خزانے کو, لیکن اگر ہم اپنے پاؤں اپنی چادر کے مطابق پھیلائیں اور اپنی پرائرٹیز کو ہم رکھ لیں سامنے, تو میرے خیال میں کبھی خزانہ خالی بھی نہیں ہوگا اور حالات بھی ٹھیک رہیں گے. ہم نے پرائرٹائز کیا ہے. پرائرٹی 1 امن و امان ہے, پرائرٹی 2 لوگوں کی ویلفیئر ہے, غربت کا خاتمہ ہے, روزگار ہے. پرائرٹی 3 پہ پھر ہمارے پاس ہے کہ ہم نے بہتر جو سہولیات دینی ہے تعلیم کے حوالے سے, روزگار کے حوالے سے اور ہیلتھ کے حوالے سے. اس کے بعد ہمارا پھر آتا ہے ڈیولپمنٹ. تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے, اپنی پرائرٹی کے مطابق کام کریں گے, اور انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہو. انشاءاللہ ہمارا خزانہ جب ہمیں حق ملتا رہے گا تو کبھی بھی خالی نہیں ہوگا. نیت ٹھیک ہونی چاہیے, عزم ٹھیک ہونا چاہیے. عوام پہ جب لگانے کی نیت سے ہم خزانے کے اوپر خزانے کو استعمال کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. علی امین صاحب, پی ٹی آئی کا موٹو ہے موروثی سیاست کا خاتمہ, لیکن کچھ الزام یہ لگ رہے ہیں کہ آپ کی جو کیبنٹ تشکیل دی گئی اس میں موروثی سیاست کو پروان چڑھایا گیا اور اس میں بدترین اس میں موروثیت کو رکھا گیا. جی دیکھیں, موروثی سیاست میں جو ہے نا 2 پہلو ہیں. ایک ہے کہ آپ میرٹ کے بغیر کریں, ایک ہے میرٹ.
अब किसी का भाई होना, रिश्तेदार होना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर एक बंदा मेरिट पे है, अवाम के वोट पे जीत के आता है, अवाम के मैंडेट से आता है, तो उसको आप मरूद सियासत नहीं कह सकते। अब 24 बंदों में से 2-3 बंदों का आप नाम ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, और उन पार्टी की कुर्बानी की बुनियाद पे उन लोगों को मौका दिया गया कि चूंकि एक कुर्बानी देने वाले लोग हैं तो आपकी टीम में डिलीवर करें। तो मेरे ख्याल में इस तरह की छोटी छोटी बातों पर इस तरह की जो तनकीद शुरू हो जाती है, मेरे ख्याल में इसी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे उन पे डिसीजन करके अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हमने आगे बढ़ना है। आप ये बताएं कि जो भी है, जिसका रिश्तेदार है या नहीं है, मेरा उसे कंसर्न नहीं है, उसे डिलीवर करना है। डिलीवर करेगा तो सस्टेन करेगा, नहीं करेगा तो फारिग हो जाएगा। सर एक सवाल है सर, अवामी सवाल है, आगे रमजान आ रहा है, बिजली की लोड शेडिंग, गैस सर नहीं है, इस बारे में सर आप इकदाम करें। हाँ, ये लाजमी आपने चलाना है। अब इसमें मेरी मीटिंग हो गई है, 3 घंटे सहरी के टाइम और 3 घंटे अफ्तारी के टाइम। लोड शेडिंग किसी भी गांव में बात कर रहा हूं, अगर होगी तो एज पर कमिटमेंट मेरे साथ की है पेस्को चीफ ने, वो उसको वायलेट करेगा। ये पूरी मैं सूबे को ये पैगाम दे रहा हूं, और आपने आवाज उठानी है इसके लिए। मुझे पता नहीं चलेगा जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप मेरी टीम है, आप मुझे बताएंगे। गैस और बिजली 3 घंटे और 3 घंटे आपको सहरी के टाइम भी मिलेगी, अफ्तारी के टाइम भी मिलेगी, दरमियान भी मिलेगी। आगे जाके हमारे 2 तरह के लॉसेज हैं। एक हमारा है थेफ्ट, चोरी, एक हमारा है लाइन लॉसेज। उस पर हमने ग्रिड्स को अपग्रेड करना है और अपनी लाइन्स को चेंज करना है, तारें चेंज करनी है। उस पर भी हमारी मीटिंग हुई है। हम पहले जाएंगे टुवर्ड जो हमारी लाइन लॉसेज हैं, जो सिस्टम में हमारे फ्लॉज हैं, उनको दूर करेंगे ताकि वो जो 17-18% है वो कवर हो जाए। फिर जो हमारा 10-12% अवाम वाला है, स्टेप 2 में हम उनके ऊपर जाएंगे। और मैंने उनको बड़ा क्लियरली बताया है कि आपने गरीब से नहीं, अमीर से शुरू करना है। हाथ अमीर को डालो, गरीब को ना डालो। गरीब के 2 पंखे हैं, 2 बल्ब हैं, आप उससे घर तो पहुंच जाते हैं, और अमीर के बंगले में उसका बिल आप चेक करें उसका कितना आ रहा है। तो हमारी पॉलिसी जो है उनको मैंने बता दी है। इंशाल्लाह रमजान में जो है लोड शेडिंग के हवाले से और फोर्स लोड शेडिंग जो है ये बिल्कुल बंद है। इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के अलावा अगर आपकी लाइट काटी जाती है, अदर देन का इशू हो, ग्रिड का या कोई फॉल्ट हो, उसके अलावा तो बिल्कुल आप उसमें मेरे तक आवाज़ पहुंचाएं। मैं इंश्योर करूंगा कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हमारे पे फोर्स लोड शेडिंग करे। हमारा जो हक है हमें मिलेगा इंशाल्लाह। फिदा नंबर सर, आप एक जो तासुर है कि जी मरकज और सूबे में महाजर आई और आप इधर आदिली और खाकसारी के अल्फाज भी इस्तेमाल करें। एक तो आपकी आवाज़ बड़ी शानदार माशाल्लाह। आप नहीं समझते कि मरकज वाले आपकी मूंछों से डरते हैं? देखिए, अच्छी बात है, कोई डरेंगे तो कोई मिलेगा, क्योंकि बगैर खौफ वाले जो लोग आए हैं वो तो कुछ नहीं ले सके। तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी आजिज़ी इसलिए है कि अल्लाह ताला ने आजिज़ी को पसंद किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर ये भी कहा है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। अमर बिल मारूफ का भी कहा है कि हक और बातिल की जंग में हक का साथ दो। तो ये बातें साथ साथ हैं। तो अगर कोई डरता है इस बात से कि मैं कोई आउट ऑफ नो वे कुछ ऐसा करूँगा, तो ये कभी भी ना मेरी पॉलिसी में है, ना मेरे लीडर इमरान खान की पॉलिसी में है। हाँ, हक के लिए खड़ा होना, हक के लिए आवाज़ उठाना और अपना हक मांगना और लेना जो है, इसीलिए इस अवाम ने हमें वोट दिया है, मैंडेट दिया है। ये अवाम के लिए हमने करना ही करना है, इसमें कोई दोहरी राय है ही नहीं। जो सब के बारे में एक दो कंपनी कंट्रैक्टर्स भी कभी कभार प्रेस क्लब भी आते हैं और एहतजाज भी उन्होंने किए। कब तरक्याती रिलीजेस जारी होंगे ताकि उनके साथ वो जो कंट्रैक्टर है उनके साथ पूरे मईशत का पहिया रिलेटेड। सारे सवाल तो ना करो, आगे मेरे ख्याल आगे नहीं मिलना जी, प्लीज। आपके एजेंडा के हवाले से सवाल है कि एक तो आपने ये कहा कि रमजान पैकेज दे रहे हैं, रमजान पैकेज देने का तरीकाकार क्या होगा? आप खुद लिस्टें बनाएंगे, लोग अप्लाई करेंगे। दूसरा ये आप सेहत इंसाफ कार्ड जो आपने एक्टिव कर दिया है, पिछले दिनों एक स्टोरी आई थी कि 8,000-9,000 रुपये में जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है वो सेहत कार्ड पे 1,46,000 रुपये में हुआ है। तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस लोग डालते हैं या डॉक्टर या हॉस्पिटल, ये आम आवाम के हिस्से में जो आपने 10 लाख डाले हैं, तो ये तो मेरा ख्याल से उनको लूटा जा रहा है और खजाने को भी साथ। ये जी में मायसियाम में शेख उर्दुनोश की सरकारी नफ़ों पर दस्तयाबी के लिए कोई फैसला हुआ है कि नहीं, ये बताएं। अच्छा, पहला जो दोजों के खिलाफ सर ज़ख़ीरदोज़ी हो रही है इस वक्त, प्याज पहली जो बात इन्होंने की है हेल्थ कार्ड के हवाले से, आपको पहले मैंने बता दिया कि बहुत से हॉस्पिटल ऐसे थे कि जिन्होंने अब्यूज किया इस चीज़ को,
उनको हमने डिलीट कर दिया, निकाल दिया है, और अब इस 1 महीने में रिव्यू होगा। हमने इसको सस्टेनेबल बनाना है, रिव्यू करना है। इसमें जो बातें आपने की हैं, निशानदही आपने की है, ये हमने ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन कर ली थी। करने के बाद आज जो हम लेके आए हैं एजेंडा में, उसमें आप देखेंगे हॉस्पिटल बहुत सारे निकाल दिए गए हैं। ये वही हॉस्पिटल से कि इसमें जो गलत तरीके से ओवर बिलिंग कर रहे थे। मजीद इसको बेहतर करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, और उससे बड़ी बात सस्टेनेबल करना है, ताकि सस्टेनेबल हो और हम वो बोझ उठा भी सकें। और इसमें कुछ और भी हमने रिफॉर्म्स करने हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल मैं भी फ्री इलाज करवा रहा हूँ या करा सकता हूँ, ये जायज़ नहीं है। मुझे ये चाहिए कि खास परसेंटेज मुझे जमा करानी चाहिए ताकि मेरे उन पैसों से किसी गरीब का इलाज फ्री हो। तो हमने इसको मजीद बेहतर करना है, इसमें हमने रिव्यू करना है, इसका बेहतरी लानी है। दूसरी जो बात आप कर रहे थे रमज़ान पैकेज में हम आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारे पास जो एहसास का और बिस्क का डाटा है वो एक ट्रांसपेरेंट डाटा है, उसके लिए मैकेनिज्म है। और फलाह बैंक के पास बहुत सारे सेंटर्स हैं जिनसे वो तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि हमने जल्दी करना था ये। तो उसके ज़रिए वो होगा इंशाल्लाह, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। और हम कैश दे रहे हैं, और हम जो कैश दे रहे हैं इससे माशाल्लाह जो इस वक्त पंजाब में दिया जा रहा है वो 3,500 का एक खानदान के लिए है। हम पूरा 10,000 का दे रहे हैं, और हम सामान नहीं ले रहे। हमने लोगों को लाइनों में खड़ा नहीं करना, हमने लोगों की तस्वीर नहीं करनी, हमने लोगों को इज्जत से वो चीज़ पहुंचानी है। और फिर उनकी मर्जी है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो अपना परचेजिंग उससे कर सकें। बजट के मुताबिक बताइएगा, क्योंकि बजट पहले से मंजूर ही नहीं हो चुका है। अभी 3 महीने आपके पास, 1 महीने का आपने मंजूर करवा दिया है एडवांस ग्रांट की शक्ल में। ये बताइए क्या प्रायोरिटीज है उसके लिए, या रूटीन के मुताबिक कब पेश हो सकता है? देखिए, आप अगर सारी बात एक ही दिन में कर लोगे, दोबारा मिलने का प्रोग्राम नहीं है आपका मेरे ख्याल में।